السلام علیکم، میں ہمارا افتخار اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت قوم ہم جن چیزوں کو یا جن نظریات کو، جن باتوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے، ایون کہ جن انسانوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اختلاف میں اور نفرت میں زیادہ فرق نہیں رکھتے۔ ہم جس سے اختلاف کرتے ہیں ہم اس سے بہت زیادہ نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو سننا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور ایون کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کافی دفعہ ہم لوگ چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی انجان بنتے ہیں اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو عوام ہے اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں یا جو تنقیدی گفتگو کرتے ہیں یا تنقیدی سمجھ رکھتے ہیں۔ زیادہ عوام جو ہے وہ اس طرح سے ہے جو ان چیزوں سے نفرت محسوس کرتی ہے، ان چیزوں سے جان چھڑاتی ہے، کہتے ہیں یہ ان باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور میں نے اس چیز کو اس جگہ پہ زیادہ زور طریقے سے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی رائٹرز کی بات کرتے ہیں، کچھ کتابوں کی بات کرتے ہیں، کوٹیڈ گفتگو کرتے ہیں، صرف پڑھے لکھوں کے ایک چند ایک وہ سرکل ہے، چند ایک لوگ ہیں جو آپس میں ہی بات کرتے ہیں اور وہ خود ہی اپنی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ ان کو سننا یا سمجھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ایلین فیل کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک نہیں کر پاتے۔ تو میرا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ عوام سے عوامی طرح سے گفتگو کی جائے جو ان کو سمجھ آئے، نہ کہ اس میں جو کچھ میں نے اب تک کی زندگی میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، میں ضرور اس کو کوٹ کروں یا پھر میں ان رائٹرز کے نام لوں، ان کتابوں کے نام لوں جو میں نے اب تک کی زندگی میں پڑھے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جو میں نے ذاتی طور پہ سمجھا ہے عوام جو ہے وہ سمجھنا چاہ بھی رہی ہو تو وہ نہیں سمجھتی، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری سمجھ سے پرے کی باتیں ہیں۔ سو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی بات میں یا اپنی جو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، جو مجھے اب تک کی تعلیم نے، جو اب تک کی زندگی نے، جو مجھے سمجھنے میں جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ میں آپ کو انہیں اسی طرح سے پہنچا سکوں جو ایک عام انسان سے گفتگو کرتا ہے، بالکل ایک عام زندگی کی گفتگو۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے نظریات ایسے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم یا لبرلزم کو ہم نفرت کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، جو میں نے آ کر سمجھا لوگوں کے رویوں سے، وہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لادین لوگ ہوتے ہیں، یہ دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، جبکہ میں نے آ کر جب اس کو پڑھا، جب میں نے سمجھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ دین سے بیزار لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مسلک، اپنا مذہب کسی کے اوپر زبردستی تھوپنا نہیں چاہتے ہوتے، جو ہر ایک کو آزادی سے اس کے زندگی کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے نظریات یا اپنی زندگی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو اگر آپ سادہ لفظوں میں اس میں کوٹیڈ کسی قسم کی کوٹیشن نہیں ڈال رہی ہوں، اس کے ساتھ میں نے بہت سارے رویے ایسے نوٹ کیے ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پریولیجڈ لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس تعلیم کے مواقع بھی ہوتے ہیں، شعور کے مواقع بھی ہوتے ہیں، وہ اس چیزوں کو جانتے بھی ہوتے ہیں، نظریات کو، باقی چیزوں کو، لیکن سٹل وہ لوگوں کے آگے وہ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے سمجھتے ہوئے یا ایون وہ اختلاف کرتے ہیں، پاپولسٹ آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسے لوگوں پہ الزام دیتے ہیں جو کہ کر بھی وہ وہی رہے ہوتے ہیں۔ آج میں نے یہ ایک گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے ثنا بچا صاحبہ، میں زیادہ تو ان کو فالو نہیں کرتی، جب کبھی میں نے سنا تو مجھے ایک وہ پروگریسو خاتون لگی، اور طلعت حسین صاحب کے پیج ہے اس کے اوپر آج ان کا انٹرویو میں نے دیکھا ہے، جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ ان کو اختلاف عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ وہ سیاست میں مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل میں ایگری کرتی ہوں، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ اب سیاست میں مذہب کا استعمال ہے کیا؟ اگر میں آپ کو رائٹرز کا نام لے کے، تاریخ کا نام لے کے، کتابوں کا نام لے کے نہ سمجھاؤں، سادہ لفظوں میں سمجھاؤں، تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو پاپولر مذہب ہے، جہاں ہندو ہے وہاں پہ ہندوازم کو استعمال کرتے، جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ اسلام کو یوز کرتے ہوئے، جہاں یہودی ہیں وہاں پہ یہودیزم کو یوز کرتے ہوئے آپ ان آئیڈیاز کو بات کریں، بار بار لوگوں کے سامنے جا کے اس کو پروپیگیٹ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیاست کا جو کام ہے مین، لوگوں کی فلاح بہبود، ملک کو چلانا، اس کو سائڈ پہ کر کے آپ ان کے جو جذبات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان کے دل میں عزت اور تکریم اور جذبات پیدا کریں، تاکہ وہ آپ کے کام کی وجہ سے نہیں، آپ کی اس طرح کے آئیڈیاز کی وجہ سے آپ کو پسند کریں۔ اسے کہتے ہیں مذہب کا استعمال۔ کہ عمران خان صاحب بھی ہیں جو آ کر آپ کو الگ الگ طرح سے مذہبی باتیں کریں گے، وہ اپنے کارکردگی کردار اس سے ہٹ کر آپ لوگوں کے استعمال کریں گے، جو بھی آپ کے جذبات ہیں یا نفسیات جو ہے۔ وہ ثنا بچا صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن اعتراض مجھے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چند منٹ کے انٹرویو میں بار بار جو لفظ استعمال کی، آخرت پہ بلیو، اپنا ایمان، اپنا
बार बार वो मज़हब को इस्तेमाल कर रही थी। जब आप से एक इंटरव्यू लिया जा रहा तो आप मज़हब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बार बार आप उसमें आखिरत का जिक्र कर रही हैं, बार बार आप उसमें मज़हब का जिक्र कर रही हैं जो आपसे पूछा भी नहीं जा रहा और आपके जवाब में वो चीज़ शामिल है, और आप तनकीद भी इसी बात पे करें कि इमरान खान साहब मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता है और घिन भी आती है कि जो चीज़ों को समझते हुए भी वही कर रहे होते हैं, दूसरों पे तनकीद भी इसलिए कर रहे होते हैं और ख़ुद भी वही कर रहे होते हैं। तो आप उनके इंटरव्यूज़ देखें, इंटरव्यू अभी का देखें और आपको अंदाज़ा होगा कि ये खातून मज़हब को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है और एतराज़ भी यही कर रही है। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैं फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करती। बहुत अच्छा करती हैं जो आप फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि उसके लिए अक्ल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सिर्फ आप जो भी आप बज़ाहिर बनी हुई हैं उसके अलावा भी तालीम शऊर की ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। और फेमिनिज्म को हमारी कौम ने नफ़रत का वो इस्तारा बना दिया हुआ है कि आप उनको समझा ही नहीं सकते कि फेमिनिज्म है क्या। वो कहते हैं कि मैं मर्दों, बच्चों और औरतों के हकूक़ पे बिलीव करती हूँ लेकिन मैं फेमिनिज्म पे यकीन नहीं रखती। तो मेरे ख्याल में सना बूचा साहिबा को थोड़ी बहुत जो है ख़ुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है, फेमिनिज्म को समझने की ज़रूरत है। आप पॉपुलिस्ट आइडिया को यूज़ करते हुए, आवाम के जज्बात को यूज़ करते हुए ये तो आप हमदर्दियाँ बटोर लेंगी कि आप फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद यकीन जाने आपके तर्ज लिबास पे, आप तर्ज गुफ्तगू पे, इमरान खान से मुखालफत पे, बहुत सारे नज़रियात पे आप पे फिर भी तनकीद होगी। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ें जो जैसी हैं उनको वैसा करके पेश करें, ना कि आप जज्बात को इस्तेमाल करें। फेमिनिज्म औरतों के हकूक़ के लिए बात करने की बात है। अब बहुत सारे मेरे सुनने वाले कहेंगे कि 1400 साल पहले हकूक़ दे दिए थे। जनाब दे दिए थे, लेकिन आप अपने आसपास माशरे में देख लें कि आपके कितने परसेंट लोग हैं जो औरतों को इस्लामी तरीके से अपनी जायदाद में हिस्सा देते हैं, जहेज़ दे के फारिग कर देते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, 100 साल पहले तक पूरी दुनिया में औरतों को वोट का हक तक नहीं था। बहुत सारे हकूक़ ऐसे थे जो बड़ी लंबी जदोजहद के बाद औरतों ने हासिल किए हैं। और हर नज़रिए में कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ नहीं होती मुनासिब, लेकिन बेसिक चीज़ तो देखें कि उसकी वजह क्या थी और उसने पाया क्या है अपनी जदोजहद में। आप गोरे और काले की तफरीक देखें, आप देखें कि किस तरह से अफ्रीकन लोगों को किस तरह से तज़हीक का निशाना बनाया जाता था और उन्होंने एक लंबी जदोजहद के बाद बराबरी के हकूक़ हासिल किए हैं। तो क्या आप उनकी इन ऐसी जदोजहद को, जो औरतों ने भी अपनी लंबी जदोजहद करके अपने हकूक़ हासिल किए, और आप उसको इस तरह से आप ज़ाया करें कि मैं फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करती, तो और सिर्फ ये समझने के लिए कि लोग मुझे नफ़रत ना करें, तो आप मेरा यकीन रखें लोगों ने नफ़रत फिर भी करनी है। तनकीद से आप नहीं बच सकते, तो बेहतर यही है कि जो आप ठीक समझते हैं आप वो बात करें। और अगर आप ठीक ऐसे समझते हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी सोच पे, आपके शऊर पे, आपकी तालीम पे। बाकी ये है कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दूसरों के नज़रियात से नफरत करने की बजाय एक दफ़ा समझने की ज़रूर कोशिश करें। आगे औरत मार्च आने वाला है, मार्च में आप सबको मातम पड़ जाना है कि औरतें ये कर रही हैं, औरतें वो कर रही हैं। खुदा के वास्ते आप समझें कि हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, मैं आपको कोट ना भी करूं कई सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, आपको फिर भी पता है कि जो नाइंसाफ़ियाँ, जो जुल्म जो हमारे आसपास औरतों पे हो रहे हैं, मजालिम हर तरह के हैं, गरीबों पे हो रहे हैं, मर्दों पे हो रहे हैं, बच्चों पे सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है कि आए दिन हमारे बच्चे पुरतशद्दद रवैयों से, इवन कि छोटे बच्चे भी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनके साथ माशरा सलूक करता है, बच्चों के साथ जो रेप होते हैं, बच्चों के साथ जो जुल्म होते हैं, आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। उन पे बात करने वालों से आप नफरत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन पे भी बात करें, गुरबत पे भी बात करें, तालीम पे भी बात करें, इसी तरह औरतों के हकूक़ पे भी बात करें। और जो लोग इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, खुदा के वास्ते उनसे नफरत से बाज रहें। आपके आसपास अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद तो आप पुरअमन तरीके से, पुरदलाइल तरीके से आप उनसे बात करें कि हमें औरतों का ये रवैया नहीं पसंद, ये चीज़ नहीं पसंद, लेकिन उनके हकूक़ के लिए अगर वो बात करती हैं तो उनसे बजाय कि आप पुरतशद्दद रवैयों से जाकर और नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू से जाकर बात करने के, आप पुरअमन तरीके से, एक रैशनल तरीके से उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमारे पढ़े लिखा तबका, हमारे शोबीज़, हमारे सियासतदान, ये जो आम तौर पे जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं लोगों के साथ, वो मैं नहीं समझती कोई तब्दीली लाएगी।